کئی جادوگر بھی معجزات کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ٹی وی اسکرین کے اوپر, ٹیلی ویژن میں کئی دفعہ لوگ جادوگر عجیب و غریب معجزات کرتے ہیں, لیکن جادو سے کیے ہوئے معجزات کبھی بھی قائم نہیں رہتے. جادو سے دی گئی شفائیں کبھی بھی قائم نہیں رہتی. جادوگری سے لیے گئے بچے, اولادیں کبھی بھی قائم نہیں رہتے میرے عزیزوں. لیکن ایک جس کا نام یسوع ہے, کیا آپ نے اس کی خدمت میں لنگڑوں کو چلتا ہوا دیکھا, اندھوں کو بینا ہوتا ہوا دیکھا, مردوں کو زندہ ہوتا ہوا دیکھا؟ آپ نے خداوند یسوع مسیح کی زندگی میں ایک ایسی قوت کو دیکھا جس کو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں, اپنے ہاتھوں سے چھو سکتے ہیں. ایسی قوت جو پروون تھی, ثابت شدہ تھی. ہاللویا. اور وہ آج بھی آپ کے لیے کام کرتا ہے, آج بھی ہمارے لیے کام کرتا ہے, وہ آج بھی زندہ ہے. مسیح یسوع میں ایک بار پھر آپ تمام عزیزوں کو پاسٹر عبید روف کا سلام. اور آج کے اس خوبصورت مبارک دن کے اوپر آپ تمام بہن بھائیوں کو سٹی ہارویسٹ چرچ میں خوش آمدید کہتا ہوں. آج ہم جو ہے ایک نئے ٹاپک کو سیکھنے والے ہیں, اور آپ کے سامنے جو ہے ٹی وی اسکرین کے اوپر اس ٹاپک کا نام ہے انسان نے ایسا کلام کبھی نہیں کیا. اس ٹاپک کا نام اسی حوالے کے اندر سے لیا گیا ہے, اس بات کو لیا گیا ہے. آج کا جو پیغام ہے, ہم خداوند یسوع مسیح کی قوت کو ڈسکس کرنے والے ہیں. خداوند یسوع مسیح کی قوت جو ہے یہ کتنی بڑی قوت ہے. ہم یہ دیکھیں گے کہ خداوند جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں, ہمارا منجی جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں, وہ کیسی قدرت کا حامل ہے. ہاللویہ. اور آج کا جو ٹاپک ہے یہی ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کے تعلق سے, اس کی طاقت اور اس کی قدرت کے تعلق سے سیکھیں. کلام مقدس میں اگر ہم دیکھیں یوحنا کی انجیل اس کا 7واں باب اور اس کی 46ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ پیادے جو ہیں یہ خداوند یسوع مسیح کی باتوں سے حیران ہو کر فقیوں اور فریسیوں اور شرع کے عالموں سے کہتے ہیں کہ انسان نے کبھی ایسا کلام نہیں کیا. وہ خداوند یسوع مسیح کی قدرت اور طاقت اور اختیار سے متاثر تھے. وہ متاثر تھے کہ کس طرح سے ایک انسان جو ہے الہی باتوں کو کر سکتا ہے, کس طرح سے ایک انسان جو ہے خدا کی قدرت سے بھرا ہوا ایسے الفاظ بیان کر سکتا ہے. میرے عزیزوں, ہم آج خدا باپ, بیٹے اور روح القدس پر مشتمل ایک واحد فی التثلیث شخصیت کے تعلق سے سیکھنے والے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ طاقت کا سرچشمہ ہے. اور ہم نے دیکھنا ہے کہ آج کس طرح سے خداوند یسوع مسیح مذہبی رہنماؤں اور ابلیس اور دنیا کی تعلیمات اور دنیا کے تمام تر فلسفوں سے زیادہ خدا کی قدرت سے بھرے ہوئے نظر آتے ہیں. آج کی حوالہ جو ہے متی کی انجیل اس کا 28واں باب اور اس کی 18ویں آیت کا مطالعہ ہم کریں گے. یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کی اور کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے. خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ ایک بڑا کلیم کرتے ہیں اور اپنے شاگردوں سے وہ باتیں کرتے ہوئے کہا کرتے ہیں کہ آسمان اور زمین
इख्तियार मुझे दिया गया है. All authority, all power, power and absolute rule in heaven and on earth has been given to me. मुझे दिया गया है. मुझे, मेरे पास इस जमीन का, इस कायनात का, इन तमाम कायनातों का, आसमान और जमीन का कंप्लीट पावर जो है, इख्तियार जो है, अथॉरिटी जो है, वो मेरे पास है. हालेलुया. खुदावंद यीशु मसीह जब पैदा हुए तो उनकी पैदाइश के अंदर भी कुव्वत पाई जाती थी. उनकी पैदाइश में कुव्वत थी. अगर लूका की इंजील में हम देखें उसका पहला बाब 35वीं आयत में, तो फरिश्ता जो है मुकद्दसा मरियम को ये फरमाता है, बयान करता है, और वो कहता है कि रूहुल कुदस तुझ पर नाज़िल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी. इसी सबब से वो बालूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा. हालेलुया. तो उसकी पैदाइश के अंदर हम उसकी कुदरत को देखते हैं. उसकी पैदाइश के अंदर हम उसके जलाल और उसकी अथॉरिटी को देखते हैं, उसके इख्तियार को देखते हैं. हालेलुया. एक ऐसी हस्ती जो पैदाइश ही के रोज से बा इख्तियार थी. उसका आना जो है ये दुनिया के लिए एक जलाली कुदरत का हामिल था. खुदा का फरिश्ता ये कहता है, आए मुकद्दसा मरियम खौफ ना खा, क्योंकि रूहुल कुदस की कुदरत जो है, रूहुल कुदस की कुव्वत जो है तुझ पर नाज़िल होगी. रूहुल कुदस तुझ पर नाज़िल होगा. खुदा ताला की कुव्वत जो है, जो कुदरत है, जो अथॉरिटी है, जो पावर है, वो तेरे ऊपर साया करेगी, ओवरशैडो होगी. और इसी सबब से, फॉर दिस रीजन, वो मालूदे मुकद्दस जो है वो खुदा ताला का बेटा कहलाएगा. मेरे अजीजों, उसकी पैदाइश के रोज ही से उसकी कुदरत को आप देख सकते हैं. पिछले मैसेज में हमने देखा कि अबलीस की कुदरत क्या है. अबलीस लूसीफर नामी एक फरिश्ता जो अपनी राहो रस्म के अंदर कामिल था, और उसकी पोशाक पर नगीने, जिनका जिक्र मैंने आपको बताया कि उसके अंदर कितनी खूबसूरत नगीने खुदा ने डाले. और लूसीफर का मतलब लाइट बेरर है, जो रोशनी देता है, रोशनी मुहैया करता है, जिसके अंदर रोशनी है. और कलाम ये कहता है कि उसके अंदर खुदा ने कुव्वत को रखा था, कुदरत को रखा था. लेकिन आज हम अपने खुदावंद यीशु मसीह की कुदरत के ताल्लुक से सीखने लगे हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जो इस दुनिया में इंसानों की निजात बनकर आया, वो किस तरह से कुदरत का हामिल है. वो पैदाइश ही के रोज से उसके अंदर कुव्वत नजर आती है. हालेलुया. हम देखते हैं पहला कुरिन्थियों पहला बाब 24वीं आयत में खुदावंद यीशु मसीह खुदा की कुदरत का वाज़िया मजहर नजर आते हैं. वहां लिखा है, लेकिन जो बुलाए हुए हैं, यहूदी हों या यूनानी, उनके नजदीक मसीह खुदा की कुदरत और खुदा की हिकमत है. खुदा की कुदरत है. खुदावंद यीशु मसीह बोले खुदा की कुदरत है. बोले यीशु मसीह खुदा की कुदरत है. खुदावंद यीशु मसीह खुदा की कुदरत है और खुदा की हिकमत है. हालेलुया. हम देखते हैं जब खुदावंद यीशु मसीह पैदा होते हैं, उसके बपतिस्मा के अंदर भी कुदरत थी. जब वो काम करते थे, जब वो चलते थे, उनके जिस्म के अंदर से, उनके कपड़ों के अंदर से, उनके बातों के अंदर से, उनके हाथ लगाने से, उनके आ जाने से, उनकी प्रेजेंस से, उनकी जो है वो मैनिफेस्टेशन से
कुदरत ज़ाहिर होती थी। लोग उनके पास से गुजर जाते थे तो खुदा की कुदरत उन्हें टच कर जाती थी। लोग ईमान से उसे छू लेते थे तो खुदा की कुदरत उनके अंदर ट्रांसफर हो जाती थी और उन्हें शिफा बख्शती थी। यूहन्ना ने यीशु की कुदरत को पहचाना और उसने कहा, मरकस की इंजील निकाले, उसका पहला बाब, उसकी 7वीं और 8वीं आयत में क्या लिखा है, जरा गौर से सुनिए। और ये मनादी करता था कि मेरे बाद वो शख्स आने वाला है जो मुझसे जोरावर है। यूहन्ना बयान करता है, यूहन्ना क्लेम करता है, यूहन्ना जो है सबके सामने बरमला इजहार करता है और ये कहता है कि मैं जो है मैं कुछ भी नहीं हूं, मेरे बाद जो शख्स आने वाला है वो जो है मुझसे भी जोरावर है। मैं इस लायक नहीं कि झुककर उसकी जूतियों का तस्मा खोलूं। मैंने तो तुमको पानी से बपतिस्मा दिया, मगर वो तुमको रूहुल कुदस से बपतिस्मा देगा। हालेलुया। किससे बपतिस्मा देगा? कुव्वत से, इख्तियार से। जब आप किसी ताकतवर हस्ती के साथ बैठे हों तो आप तस्वीरें लगा लगा कर दुनिया को दिखाते हैं कि मैं किसी ताकतवर शख्सियत के पास बैठा हूं, मैं किसी नामवर शख्सियत के पास बैठा हूं, मेरा ताल्लुक, मेरा वास्ता किसी बड़ी शख्सियत के साथ है। तो खुदावन यीशु मसीह की कुदरत और इख्तियार जब लोगों के अंदर ट्रांसफर होता है तो लोग भी कुव्वत और इख्तियार से भर जाते हैं। उसके बपतिस्मा के अंदर कुव्वत थी, उसकी पैदाइश के अंदर कुव्वत थी। और यूहन्ना जो है वो बरमला इस बात का इजहार करता है कि मेरे बाद एक और हस्ती तुम्हारे लिए पेश की गई है, तुम्हारे लिए मौजूद है। मैं झुककर उसकी जूतियों का तस्मा खोलने के लायक भी नहीं हूं, वो मुझसे जोरावर है। मैं तो तुमको पानी से बपतिस्मा दे रहा हूं, लेकिन वो जिसका नाम यीशु है वो तुम्हें रूह और आग से बपतिस्मा देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, हम देखते हैं कि किस तरह से खुदावंद यीशु मसीह जो कुव्वत और इख्तियार से भरे हुए थे, जिन्होंने खुद कहा कि जमीन और आसमान का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। खुदावंद यीशु मसीह को यूहन्ना ने दरियाए यरदन में बपतिस्मा दिया तो रूह कुदस कबूतर की मानद जो है उनके ऊपर ठहरता हुआ नजर आता है। मेरे अजीजों, रूह कुदस कुदरत को जाहिर करता है, रूह कुदस इख्तियार को जाहिर करता है, रूह कुदस पावर को जाहिर करता है। रूह कुदस जो है ये एक इख्तियार की निशानदही करता है। उसके अंदर कुव्वत मौजूद थी मेरे अजीजों, उसके अंदर जो पावर थी वो साबित शुदा थी, उसके अंदर जो कुव्वत थी दुनिया उसके लिए जो है अल्फाज बयान नहीं कर सकती। उसके पास ऐसी कुव्वत थी जो दुनिया के लिए और इस कायनात के लिए अजीब कुव्वत हम देखते हैं, एक प्रूवन कुव्वत। और लूका 4 बाब उसकी पहली आयत में लिखा है, फिर यीशु रूह कुदस से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक रूह की हदायत से बियाबान में फिरता रहा। मेरे अजीजों, क्या आप गौर कर सकते हैं? 40 दिन 40 रात एक इंसान ने कुछ ना खाया ना कुछ पिया और वो खुदा की कुदरत से भरता हुआ, रूह कुदस से भरा हुआ, अपनी मिनिस्ट्री का आगाज करने से पहले वो 40 दिन तक, जिसमें 40 रातें 40 दिन मुकम्मल, एक फाका, एक रोजा, खुदा की कुदरत से भरा हुआ। उसकी कुव्वत जो है उसके आगे अबलीस जो है वो परेशान था। उसके आगे अबलीस की कोई नापाक
قوت جو ہے وہ کام نہیں کر سکتی تھی. بڑی دفعہ آزمایا. بھوک انسان کا جو ہے سب سے زیادہ المیہ ہے. بھوک جو ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے آگے انسان سب کچھ چھوڑ دیتا ہے. اور خداوند یسوع مسیح کو سب سے پہلے روٹیاں دی گئیں. یہ پتھروں کو کہہ تو روٹیاں بن جائیں گی. تو تو قادر مطلق ہے, تو تو قدرت کا حامل ہے. لیکن وہ قوت سے بھرا ہوا تھا, وہ اختیار سے بھرا ہوا تھا, وہ جلال سے بھرا ہوا تھا, وہ فضل سے بھرا ہوا تھا. وہ اپنے لوگوں کو ابلیس کی قید سے آزاد کروانا چاہتا تھا, اور وہ قدرت اور اختیار وہ ہمیں سونپنا چاہتا تھا. ایک ایسی قوت جس کو آپ ثابت کر سکتے ہیں, جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. دنیا میں ایسے بہت سارے معجزات آپ کے سامنے آتے ہوں گے. کئی جادوگر بھی معجزات کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ٹی وی اسکرین کے اوپر, ٹیلی ویژن میں کئی دفعہ لوگ جادوگر عجیب و غریب معجزات کرتے ہیں. لیکن جادو سے کیے ہوئے معجزات کبھی بھی قائم نہیں رہتے. جادو سے دی گئی شفائیں کبھی بھی قائم نہیں رہتی. جادوگری سے لیے گئے بچے, اولادیں کبھی بھی قائم نہیں رہتے میرے عزیزو. لیکن ایک جس کا نام یسوع ہے, کیا آپ نے اس کی خدمت میں لنگڑوں کو چلتا ہوا دیکھا, اندھوں کو بینا ہوتا ہوا دیکھا, مردوں کو زندہ ہوتا ہوا دیکھا؟ آپ نے خداوند یسوع مسیح کی زندگی میں ایک ایسی قوت کو دیکھا جس کو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں, اپنے ہاتھوں سے چھو سکتے ہیں. ایسی قوت جو پروون تھی, ثابت شدہ تھی. ہاللویہ. اور وہ آج بھی آپ کے لیے کام کرتا ہے, آج بھی ہمارے لیے کام کرتا ہے. وہ آج بھی زندہ ہے. آج بھی ہم یسوع کو پکارتے ہیں تو معجزات کی لائن لگنا شروع ہو جاتی ہے. آج بھی جب ہم خداوند یسوع مسیح سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں تو ابلیس ہمارے گھروں سے بھاگنا شروع ہو جاتا ہے. وہ ایک پروون طاقت تھی. طاقت آزمائش سے ثابت ہوتی ہے میرے عزیزو. شیطان کے ہر فتنے نے یسوع کی قدرت اور اختیار کو چیلنج دیا, لیکن خداوند یسوع مسیح ہر آزمائش پر غالب آئے. ہاللیلویہ. ہر آزمائش پر, کیونکہ ان کے اندر قوت تھی. جب ہمارے اندر قوت آتی ہے تو ہم بھی آزمائشوں پر غالب آتے ہیں. دنیا میں بہت ساری آزمائشیں انسان کے لیے ہیں. پیسے کی آزمائش ہے, عورتوں کی آزمائشیں ہیں, عورتوں کے لیے مردوں کی آزمائشیں ہیں. دنیا میں بہت ساری آزمائشیں ہیں. دولت کا نشہ ہے, شراب کا نشہ ہے, سگریٹ کا نشہ ہے, اور بہت سارے نشے ہیں جن کے آگے انسان بے بس ہو جاتا ہے, جن کے آگے انسان اپنے تمام تر ہتھیار وہ ڈال دیتا ہے. لیکن اگر آپ طاقت سے خالی ہیں تو پھر آپ مسیح کے گواہ نہیں ہو سکتے. پھر آپ کلام کو سیکھ نہیں سکتے. آپ اس دنیا میں راست بازی کی زندگی نہیں گزار سکتے. آپ خداوند میں زندگی گزارنے کا تجربہ نہیں کر سکتے میرے عزیزو. خداوند یسوع مسیح غالب آئے. لوکا 4 باب 14 آیت میں لکھا ہے, پھر یسوع روح کی قوت سے بھرا ہوا گلیل کو لوٹا اور سارے گردنواں میں اس کی شہرت پھیل گئی. کیا لکھا ہے؟ اس کی شہرت کیوں پھیلی؟ کیونکہ وہ قوت سے بھرا ہوا تھا. قوت سے بھرا ہوا تھا. اگر آپ قوت سے بھرے ہوئے ہیں تو پھر دنیا آپ کے آگے پیچھے ہوگی. اگر آپ کے اندر قوت ہے پھر آپ کسی بھی چیز کو ہاتھ لگائیں گے وہ چیز آپ کے لیے باعث سے برکت ہونا شروع ہو جائے گی. اگر آپ کے اندر قوت ہے تو ابلیس کی ساری ناپاک قوتیں آپ کے آگے ٹھہر نہیں پائیں گی میرے عزیزو, کیونکہ آپ کے اندر خدا کی قدرت ہے. خدا میں یسوع مسیح قوت اور اختیار سے بھرے ہوئے, زور سے بھرے ہوئے, جلال سے بھرے ہوئے, حکمت سے بھرے ہوئے, وہ جب خدمت کا کام کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو سارے علاقے میں, گرد و نواح میں, پورے گاؤں میں, پورے شہروں میں اس کی شہرت پھیلنا شروع ہو جاتی ہے, کیونکہ خداوند کام کرنا شروع ہو جاتا ہے میرے عزیزو.
اس کی قدرت کا ذریعہ کیا تھا؟ کہاں سے اس کی قدرت آتی؟ خدا باپ خداوند یسوع مسیح کی قدرت اور اختیار کا منبع تھا۔ ہاللیلویہ۔ خدا اس کی قدرت اور اختیار کا منبع تھا۔ وہ خدا کی قدرت اور اختیار سے بھرا ہوا تھا۔ کلام میں لکھا ہے لوکا کی انجیل اس کا 4 باب اس کی 18ویں اور 19ویں آیت میں، خداوند کا روح مجھ پر ہے اس لیے کہ اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسا کیا۔ اس نے مجھے بھیجا کہ قیدیوں کو رہائی، اندھوں کو بینائی، پانے کی خبر سناؤں، کچلے ہوئوں کو آزاد کروں، خداوند کے سال مقبول کی منادی کروں۔ خدا کا روح مجھ پر ہے۔ اس کی قدرت خدا کے ساتھ تھی، اس کی قدرت خدا سے آتی تھی، اس کی قدرت کا منبع خدا تھا اور خدا ہی اس کی سورس تھی۔ آج اگر ہم قوت سے بھرنا چاہتے ہیں تو ہمیں خدا کی قوت سے بھرنا ہوگا، ہمیں خدا سے رابطہ کرنا ہوگا۔ ہمارا تعلق اگر خدا کے ساتھ نہیں ہے تو ہم خوشخبری نہیں سنا پائیں گے، ہم لوگوں کے لیے باعث سے برکت نہیں ہو پائیں گے، ہم بیماریوں سے آزاد نہیں ہو سکیں گے، ہم اپنی تمام مشکل حالات پر غالب نہیں آ سکیں گے، ہم آزمائشوں پر غالب نہیں آ سکیں گے۔ میرے عزیزو، آپ اگر خداوند کے ساتھ منسلک نہیں ہیں تو پھر آپ کو کچھ بھی نہیں ہے۔ جو ڈالی مجھ میں قائم نہیں رہتی وہ کاٹی اور آگ میں ڈالی جاتی ہے۔ ہاللیلویہ۔ خدا کی قدرت مسیح یسوع میں ظاہر ہوتی تھی۔ یسوع نے خدا باپ سے آزادانہ طور پر طاقت کا استعمال کبھی نہیں کیا۔ مسلسل اپنی زمینی خدمت کے دوران خداوند یسوع مسیح نے خدا کی قدرت کے بارے میں ہمیں سکھایا کہ خدا میرا منبع ہے، خدا میری طاقت ہے۔ کلام مقدس میں یوحنا 32واں باب اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہے، میں نے تو تم کو باپ کی طرف سے بتیرے اچھے کام دکھائے ہیں، ان میں سے کس کام کے سبب سے مجھے سنسار کرتے ہو؟ خداوند یسوع مسیح باپ کا اشارہ کرتے تھے، خداوند یسوع مسیح باپ کی طرف سے بات کرتے تھے، خداوند یسوع مسیح خدا کی طرف سے بات کرتے تھے، کیونکہ اس کی سورس جو تھی، اس کا منبع جو تھا وہ خدا تھا۔ خداوند یسوع مسیح کے اندر لامحدود طاقت تھی، اس کے اندر ایسی طاقت تھی کہ دنیا کی کوئی قوت اسے مغلوب نہیں کر سکتی تھی۔ اس کی طاقت کے آگے کوئی انسان ٹھہر نہیں سکتے تھے، اس کی طاقت کے آگے ابلیس بھی کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، اس کی طاقت کے آگے نہ آسمان نہ زمین پر کی کوئی چیز ٹھہر نہیں سکتی۔ افیسیوں 1 باب اس کی 21 اور 22ویں آیت میں لکھا ہے، اور ہر طرح کی حکومت اور اختیار اور قدرت اور ریاست اور ہر ایک نام سے بہت بلند کیا، جو نہ صرف اس جہان میں بلکہ آنے والے جہان میں بھی لیا جائے گا۔ تو یسوع کا نام جو ہے وہ ہر حکومت، ہر اختیار، ہر قدرت اور ریاست، ان سب چیزوں سے اوپر ہے۔ ہاللیلویہ۔ ان سب چیزوں سے اوپر ہے، لا محدود قوت۔ جب خداوند یسوع مسیح مر گئے تو انہیں قبر کے اندر رکھا گیا، اس کے پاس قبر بھی نہیں تھی۔ یوسف نامی ایک شخص جس نے اپنی قبر یسوع کو دی، اس کے پاس قبر نہیں تھی، اور جس قبر کے اندر وہ رکھا گیا اس قبر نے اس کو ریسیو نہیں کیا، کیونکہ وہ تو خود خالق اور مالک تھا۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ میرے عزیزو، جب اس قبر کے اندر رکھا گیا تو زمین جو ہے وہ لرز گئی، آسمان ہل گیا، سورج نے اپنا منہ چھپا لیا اور پوری دنیا پر اندھیرا چھا گیا۔ قدرت اس کے اختیار میں تھی۔ ذرا غور کریں، جب خداوند یسوع مسیح گلیل کی جھیل کے اوپر جا رہے ہیں اور اس کے شاگرد اس کے ساتھ ہیں
طوفان آ جاتا ہے اور شاگرد مرے چلے جا رہے ہیں، اور آخر کار یسوع کو جگاتے ہیں، اے ربی، اے استاد، اے خداوند اٹھ، ہم مر رہے ہیں، ہم ہلاک ہو رہے ہیں۔ اور خداوند یسوع مسیح نے اٹھتے ہی کہا تھم جا، اور اسی وقت طوفان جو ہے within minutes جو ہے وہ تھم گیا، اور شاگرد حیران ہونے لگے کہ اس کے اوپر یہ ایک ایسی شخصیت ہے جس کے پاس آسمان کا اور زمین کا اور ان تمام قدرت کی چیزوں کا بھی اختیار ہے، طوفانوں کا بھی اختیار ہے، ہواؤں کا بھی اختیار ہے، بارشوں کا بھی اختیار ہے، ان بادلوں کے اوپر بھی یہ شخص اختیار رکھتا ہے۔ وہ حیران تھے میرے عزیزو، لا محدود قدرت تھی، لا محدود قدرت۔ جب خداوند یسوع مسیح 4 دن کے مردہ لازر کی قبر پر جاتے ہیں، بہنیں روتی ہیں، اے خداوند کاش کہ تو ادھر ہوتا تو ہمارا بھائی نہ مرتا۔ خداوند یسوع مسیح خود ہی اپنا جلال ظاہر کرنے کے لیے لیٹ گئے تاکہ اپنا جلال ظاہر کریں، اور جب پہنچے تو بہنوں کو کہتے ہیں مجھے دکھاؤ وہ کہاں رکھا ہے، پریشان نہ ہو۔ اے مارتھا، اے مریم، کیوں پریشان ہوتی ہو، کیوں پریشان ہوتی ہو؟ جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے گو وہ مر جائے تو بھی زندہ رہے گا، کیونکہ قیامت اور زندگی تو میں ہوں، مجھے دکھاؤ کہاں رکھا ہے۔ جب جاتی ہیں خداوند یہاں رکھا ہے، اب تو بدبو آ رہی ہے، یسوع رہن دے، ہن کی ضرورت ہے، مر گیا ہے۔ ہمارا اکیلا بھائی، ہماری ساری جو ہے وہ فکریں کرنے والا، ہمارا کفیل، یسوع کو اس پر ترس آتا ہے، اور خداوند یسوع مسیح کو ہم روتے ہوئے دیکھتے ہیں اس باب میں۔ خداوند یسوع مسیح جاتے ہیں قبر کے اوپر اور انہیں کہتے ہیں قبر کا منہ کھول دو۔ لامحدود قدرت کا ظہور ہونے لگا تھا، ہاللیلویہ، لامحدود قدرت کا ظہور ہونے لگا تھا، اور قبر کا منہ کھل جاتا ہے۔ 4 دن کا مردہ پڑا ہوا ہے، اور دنیا آس پاس ایک ڈھیر کی مانند غور سے ٹکٹکی لگائے دیکھ رہی ہے، اب یہ کیا کرنے لگا ہے، کیونکہ شہرت تو پہلے ہی پھیل گئی تھی۔ جو ہی یسوع مسیح آزمائشوں کے اوپر غالب آئے اور گلیل اور تمام یہودیہ اور تمام سامریہ میں اور پورے علاقے میں اس کی شہرت تو پہلے ہی تھی، دنیا کٹھی ہو گئی کہ یسوع ایک اور جلال دیکھنے ہیں، ہاللیلویہ۔ وہ غور کرنے لگے کہ کیا یہ مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے۔ یسوع نے کہا اے لازر باہر آ جا، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ کتنی دیر لگی لازر کو باہر آنے میں، وہ اسی طرح ہی کفن باندھے ہوئے باہر آ گیا، ہاللیلویہ۔ اور لوگ ڈر گئے، خوف زدہ ہو گئے، لوگوں کے اوپر جو ہے وہ خوف طاری ہو گیا، وہ حیران تھے۔ یسوع کی قدرت لامحدود قدرت ہے میرے عزیزو، وہ اختیار رکھتا ہے، وہ اختیار کے ساتھ سکھاتا ہے، پاور ٹو ٹیچ ود اتھارٹی۔ جب وہ کلام کرتے تھے، جب وہ تعلیم دیتے تھے، تو ان کی تعلیم کے اندر بھی اختیار نظر آتا ہے۔ وہ کسی فقیہ سے، کسی فریسی سے، شرع کے عالموں سے، رومیوں سے ڈرتے نہیں تھے، وہ خوف زدہ نہیں ہوتے تھے۔ ہم تو خوف زدہ ہو جاتے ہیں، ہم شوگر کوٹڈ باتیں کرتے ہیں، گول مول گلا کر جانے ہیں، وہ سٹریٹ فارورڈ ہی کیا انسان، آئے شرع کے عالموں، سفیدی پھری ہوئی قبروں، سانپ کے بچوں، ایسے بول دیتے تھے۔ اور کئی دفعہ تو اس کنانی عورت کو خداوند نے کہا بچوں کی روٹی کتوں کو دینا روا نہیں، انہوں کتا بھی کہہ چھڑیا، ایسے الفاظ بھی خداوند نے بولے۔ با اختیار الفاظ ان کی ٹیچنگ کے اندر، ان کے کلام کے اندر ایسے الفاظ تھے
کہ جتنے شرع کے عالم تھے، فریسی تھے، فقی تھے، یہودی تھے اور رومی تھے، وہ حیران ہوندے سن، یار نہ اس کو ہم ہضم کر سکتے ہیں، نہ مار سکتے ہیں، نہ ہم اسے کچھ نہیں کر سکتے، کوئی ایسا پلان کرو کہ یہ مر جائے، یہ ختم ہو جائے۔ کلام میں لکھا ہے، مرکز کی انجیل پہلا باب 22ویں آیت میں لکھا ہے، اور لوگ اس کی تعلیم سے حیران ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، وہ امیزڈ ہیں، وہ اسٹونش ہیں، وہ حیران ہیں کہ یہ الفاظ، یہ تعلیم کیسے، کہاں سے، کس طرح سے، کیونکہ وہ ان کو فقیوں کی طرح نہیں بلکہ صاحب اختیار کی طرح تعلیم دیتا تھا، اختیار کی طرح۔ اس کا کلام جو ہے اس کے اندر اختیار نظر آتا ہے۔ جب آپ ابلیس کو ڈانٹتے ہیں اس کے اختیار کے ساتھ تو ابلیس یسوع کے نام سے شرمندہ ہو جاتا ہے۔ جب آپ بیماریوں کو ڈانٹتے ہیں اس کے نام کے ساتھ تو بیماریاں بھاگ جاتی ہیں۔ آج بھی اس کا اختیار اتنا ہی کارآمد ہے۔ جب آپ اس کی قوت سے بھر جاتے ہیں، لوگ اس کی تعلیم سے حیران تھے، لوگ اس کی تعلیم سے حیران تھے، کیونکہ وہ ان کو فقیوں کی مانند نہیں بلکہ صاحب اختیار کی مانند تعلیم دیتا تھا۔ اور وہ کہتا تھا، میرے لوگوں میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا، اے بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں میرے پاس آؤ، غریبوں میرے پاس آؤ، تمام دنیا کے لوگوں کو وہ کہتا تھا، میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ وہ صاحب اختیار کی مانند۔ غور کریں، جب 20,000 کے قریب ایک بڑا ہجوم اس کے پیچھے تھا، اور ایک جگہ آ کر وہ یسوع کی تعلیم سے تھک کر بیٹھ جاتے ہیں، اور خداوند یسوع مسیح انہیں کہتے ہیں شاگردوں کو، او بھائی انہوں نے روٹی دو۔ یسوع دے شاگرد کہتے ہیں، خداوند ہے 20,000 بندہ ہے، وہ ساڑھے کول کتھے روٹیاں نہیں ہیں، نہ ساڑھے کول نہ روٹیاں نہ کھانا ہے، آپ ہمیں کہہ رہے ہیں ان کو روٹیاں دیں، ان کو کھانا دیں۔ خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں، بے فکر ہو جاؤ دیکھو کسی کے پاس کوئی چیز ہے، کوئی کھانا والی چیز ہی لے وہ میرے کو۔ خداوند کے پاس، ایک بچے کے پاس کتنی روٹیاں تھی جی؟ کتنی روٹیاں تھیں؟ اور کنیاں مچھیاں سن؟ 2 مچھیاں سن، تھوڑی سی روٹیاں، تھوڑی سی مچھلیاں۔ اور خداوند یسوع مسیح آسمان پر ہاتھ بڑھا کر کہتے ہیں، اے باپ میں تیرا شکر کرتا ہوں ان روٹیوں اور ان مچھلیوں کے لیے۔ جو ہی وہ نیچے کرتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ کھا رہے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں، نہ روٹیاں کم پڑ رہی ہیں نہ مچھلیاں کم پڑ رہی ہیں، تے مچھلیاں بھی فرائی ہو کے آ رہی ہیں، زندہ بھی نہیں آ رہی ہیں، تلیاں تلائیاں مچھلیاں آ رہی ہیں، پکی ہوئی مچھلیاں، روٹی بھی پکی ہوئی۔ ہاللیلویہ۔ وہ اختیار کے ساتھ سکھاتے تھے، ان کی تعلیم کے اندر اختیار نظر آتا ہے، وہ کسی سے خوف زدہ نہیں ہے، وہ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کو گناہ پر اختیار تھا میرے عزیزو، گناہ کے اوپر اختیار رکھنے کی وجہ سے وہ ہمیں بھی گناہ کی غلامی سے بچا سکے۔ آج اس دنیا میں بہت سارے مذاہب کام کرتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں مذاہب ہیں جو تمام ہی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ الہامی مذاہب ہے، الہی ہے، خدا کی طرف سے ہے۔ لیکن کیا کبھی آپ نے ایسی ہستی کو دیکھا؟ کیا کبھی آپ نے ایسی ہستی کو دیکھا جس کی قبر خالی ہے، جو قبر کے اندر نہیں ہے، جو زمین اور آسمان کا کل اختیار رکھتا ہے، جو زندہ ہے اور ابدالآباد زندہ رہے گا، جو اپنے آپ کو یہ نہیں کہتا کہ میرے لیے دعا کرو، میرے لیے دعا کرو، وہ یہ کہتا ہے میں تمہارے لیے دعا کروں گا، مینوں دعا دی کوئی لوڑ نہیں، کیونکہ میں تے خود خالق ہاں، میں تو خود خالق ہوں۔ کبھی کوئی ایسا خالق ملا؟ خداوند یسوع مسیح واحد ایسی ہستی ہے
जो गुनाह के ऊपर इख्तियार रखती थी। मत्ती की इंजील उसका अगर हम 9वां बाब देखें उसकी 6ठी आयत में लिखा है, लेकिन इसलिए कि तुम जान लो कि इब्ने आदम को जमीन पर गुनाह माफ करने का इख्तियार है। उसने मफलूज से कहा, उठ अपनी चारपाई उठा और अपने घर चला जा। So he has the power over sin। और वो कुव्वत आपको खुदा देना चाहता है कि आप गुनाह पर गालिब आएं। हम कई दफ़ा गुनाह नहीं छोड़ पाते, कई ऐसे गुनाह हैं जिनको हम छोड़ ही नहीं सकते। पूरी दुनिया, पूरी ज़िंदगी में हम उनका हल तलाश नहीं कर पाते। हम सिर्फ़ और सिर्फ यीशु के पास जब आते हैं तो खुदावंद हमें उन गुनाहों के ऊपर ज़ोर दे देता है, कुव्वत दे देता है, फजल दे देता है, और हम उस गुनाह के ऊपर गालिब आना शुरू हो जाते हैं। हो सकता है आप शराब पीते हैं, नशे में हैं, जुए में हैं, आप बेशुमार ऐसे गुनाह करते हैं, या फिर वो गुनाह आपकी आदत बन चुके हैं, आप उनसे छुटकारा नहीं पा सकते। गुनाह के ऊपर गलबा सिर्फ यीशु के पास मिलता है। हालेलुया, यीशु के पास, क्योंकि वो खुद गुनाह से मुबर्रा था। फकीरों और फरीसियों ने बहुत सारे सवाल किए, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने एक दावा किया और उन्होंने कहा, कौन मुझ में गुनाह साबित कर सकता है? बताओ, प्रूफ करो। कोई एक जुमला, कोई एक लफ्ज, कोई ऐसी बात मुझे बताओ जो मैंने शरा के मुताबिक गलत कही हो, इंसानी फलसफे के मुताबिक गलत कही हो, इंसानी रिवायात के मुताबिक मैंने गलत कही हो, जिस्मानी एतबार से, रूहानी एतबार से, जज्बाती एतबार से, या फिर किसी भी जहनी एतबार से मैंने कोई ऐसी गलत बात कही हो, साबित करो। वो साबित नहीं कर सकते। उनका कोई ऐसा जुमला नहीं था, उनके पास कोई ऐसे अल्फाज नहीं थे। बीमारियों के ऊपर यीशु के पास इख्तियार था। हालेलुया, उसके पास इख्तियार था बीमारियों के ऊपर। और खुदावंद यीशु मसीह के पास तमाम तरह के लोगों को लाया जाता था, बदरूहों के सताए हुए लोग, और इसी तरह सब बीमार, चाहे वो कोई भी बीमारी क्यों ना हो, वो सबको अच्छा कर देता था, सब ही अच्छे हो जाते थे। ਜਿਹੜਾ शख्स ईमान नाल यीशु दे कोल आंदा सी वो शिफा पा कर जाता था। जो शख्स भी ईमान से यीशु के पास आता था उसकी बीमारी जड़ से खत्म हो जाती थी। वो जो भी मुराद लेकर आता था उसकी मुरादें पूरी हो जाती। हालेलुया, क्योंकि उसके पास बीमारियों का इख्तियार था, उसके पास कुदरत के ऊपर इख्तियार था, उसके पास बीमारियों के ऊपर इख्तियार था, उसके पास जिस्म के ऊपर भी इख्तियार था। हालेलुया, ये जो जिस्म है हमारा बेइख्तियार है, ये बेलगाम है, ये ख्याल बेलगाम है, ये दिल बेलगाम है जी। क्यों भाई साहब, किसी ते भी आ जाता है जवानी च, ये दिल हीलेबाज है। कलाम क्या कहता है? हीलेबाज है और दगाबाज है। और हम किसी ऐसी जो है हरकत में मुलव्वस हो जाते हैं जो कलाम से बिल्कुल हट कर होती है। तो जिस्म जो है इसके ऊपर गलबा बड़ा मुश्किल है। इस दुनिया में रहकर हम अपने जिस्म के ऊपर गालिब नहीं आ पाते। कई दफ़ा हम लोगों के ऊपर कहते हैं यार ये वो शख्स गुनहगार है। अपने गुनाह नूं नहीं देखना, दुनिया के गुनाहां नूं गौर करते रहना है। उन्हें अज ए गुनाह किया, उन्हें ए गल की, उसने ये गुनाह किया, उसने ये गुनाह किया। हम लोगों के गुनाहों के ऊपर हर रोज़ लंबी तफसीर करते हैं, लंबा तबसरा होता है, लंबी बातें होती हैं। लोगों की बातों के ऊपर हम बेशुमार तनकीदी अल्फाज बोलते रहते हैं, क्योंकि हम अपने जिस्म के ग़ुलाम हैं। हम अपने जिस्म के ग़ुलाम हैं, हम आज़ाद नहीं है। लेकिन यीशु की कुदरत जो है, यीशु खुदावन यीशु मसीह अपने जिस्म के ऊपर गालिब आए। यूहन्ना की इंजील 17 बाब उसकी दूसरी आयत में लिखा है, चुनाचा तूने उसे हर बशर पर इख्तियार दिया है ताकि जिन्होंने उसे बख्शा है उन सब को वो हमेशा की जिंदगी दे। हर बशर के ऊपर खुदावन यीशु मसीह का इख्तियार है, क्योंकि वो खुद जमीन के ऊपर
अपने जिस्म के ऊपर मुकम्मल इख्तियार रखता था, वो अपने दुश्मनों पर पूरा इख्तियार रखता है। हालेलुया, पूरा इख्तियार। आप क्या ख्याल करते हैं जब खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर थे, रोमी उसको मार रहे थे, क्या यीशु मसीह बेचारगी में थे? वो लाचार थे? क्या खुदावंद यीशु मसीह के पास इख्तियार नहीं था कि वो एक चुटकी बजाते जुम सारे दे सारे रोमी हवा अदल उड़ जाते हैं? क्या ऐसा नहीं हो सकता था? क्या खुदावंद यीशु मसीह एक फूंक मार देते तो जिन्ने भी दुश्मन सन सब हवा च उड़ के गायब हो जाते? ऐसा भी हो सकता था। खुदावंद यीशु मसीह अपने दुश्मनों के ऊपर इख्तियार रखते हैं। कलाम मुक़द्दस में यूहन्ना की इंजील उसका 19वां बाब और उसकी 10वीं और 11वीं आयत में खुदावंद यीशु मसीह इस बात को साबित करते हैं। पर पिलातुस ने उससे कहा, तू मुझसे बोलता नहीं, क्यों नहीं बोलता? क्या तू नहीं जानता कि मुझे तुझको छोड़ देने का भी इख्तियार है? मैं तो तेनू छड़ भी सकना, और कुछ बोलते सही, अपने बारे में कुछ कह कि मैं बेगुनाह हूं। आए बादशाह ये तो झूठ बोल रहे हैं, ये कुफर बोल रहे हैं, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, कुछ तो बोल। पिलातुस कहता है कुछ बोल तो सही। यीशु ने उससे कहा, अगर तुझे ऊपर से ना दिया जाता तो तेरा मुझ पर कुछ इख्तियार ना होता। हालेलुया, ये इख्तियार तुझे आसमान की तरफ से दिया गया है। ये इख्तियार तुझे आसमान से मिला ताकि मुझे पकड़वाए, मुझे कत्ल करवाए, और इस सबब से जिसने मुझे तेरे हवाले किया उसका गुनाह ज्यादा है। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह बा इख्तियार थे। वो अपने दुश्मनों पर इख्तियार रखते थे, वो मौत के ऊपर भी इख्तियार रखते थे, अपनी ज़िंदगी पर इख्तियार रखते थे, पावर रखते थे। कलाम मुक़द्दस में यूहन्ना की इंजील 10वां बाब उसकी 18वीं आयत में लिखा है, कोई उसे मुझसे छीनता नहीं बल्कि मैं उसे आप ही देता हूं। मुझे उसके देने का भी इख्तियार है और उसे फिर लेने का भी इख्तियार है। मेरे को सारा इख्तियार है। मेरे लिए फिक्रमंद ना हो। जब खुदावंद यीशु मसीह सलीब को लिए हुए कोहे कलवरी पर जा रहे हैं और खून और पसीना उनके मुंह के ऊपर है, कांटों का ताज पहना हुआ है, और यहूदी औरतें जो खुदावंद यीशु मसीह से प्यार करती थीं वो यीशु को पहुँचती हैं रुमाल से और खुदावंद के लिए वो हमदर्दाना अल्फाज बोलती हैं। यीशु ने कहा, अपने बच्चों के लिए रो, अपने बेटों के लिए रो, उनकी फिक्र करो। मेरे पास तो इख्तियार है, मुझे अपनी जान देने का भी इख्तियार है और फिर वापस से लेने का भी इख्तियार है। मेरे लिए परेशान ना हो, मेरे लिए दुआ ना करो, मेरे लिए दुआ ना करो, क्योंकि मैं तो अब्दुल्लाबाद जिंदा हूँ। हालेलुया, जिंदगी का इख्तियार उसके पास था। मेरे अजीजों, उसके पास फैसले का इख्तियार है, वो अदालत का इख्तियार रखता है। कलाम में लिखा है यूहन्ना 5 बाब 27वीं आयत में, बल्कि उसे अदालत करने का भी इख्तियार बख्शा गया। अदालत करने का इख्तियार है क्योंकि वो खुदावंद है और उसके पास ये इख्तियार है कि वो जो उसके ऊपर ईमान नहीं रखते उनको हमेशा की आग के अंदर डाले, जहन्नम के अंदर डाले। और ऐसे ही होगा जब यीशु पर ईमान रखने वाले लोग खुदा के फरदोस में अबदी जिंदगी में रहेंगे, तो वो तमाम लोग जो खुदा के बर्रे का इनकार करेंगे, जो यीशु का इनकार करेंगे, जो यीशु पर ईमान नहीं रखेंगे, वो सब जहन्नम की आग में, अबदी जहन्नम में, अबदी आग में अबलीस के साथ एंजॉय करेंगे, है ना? एंजॉय करेंगे। वो भी एंजॉय ही है ना, हर सेकंड के बाद मरना, फिर मरना, फिर तो वो उनका एंजॉय है। लेकिन हम जो खुदावंद में होंगे, हम अबदी सुकून में होंगे, अबदी आराम में होंगे, अबदी तसल्ली में होंगे, इत्मीनान में होंगे। बदरूहों पर इख्तियार यीशु के पास है। तमाम अबलीसी कुव्वतों का इख्तियार खुदावंद यीशु मसीह के पास है।
लूका की इंजील 4 बाब 36वीं आयत पे लिखा है, और सब हैरान होकर आपस में कहने लगे कि ये कैसा कलाम है, क्योंकि वो इख्तियार और कुदरत से नापाक रूहों को हुक्म देता है। इख्तियार और कुदरत से, यीशु के पास हर इख्तियार मौजूद है। बदरूहों पर इख्तियार है, कुदरत पर इख्तियार है, गुनाह पर इख्तियार है, मौत पर इख्तियार है। वो अपने दुश्मनों पर इख्तियार रखता है, वो अबलीस की तमाम कुदरत पर इख्तियार रखता है, और इसी तरह वो तमाम दुश्मनों पर इख्तियार रखता है। अबलीस के ऊपर वो इख्तियार रखता है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह जिस मकसद के लिए दुनिया में आए, वो मकसद एक ही है कि वो अबलीस के सब कामों को मिटा दे। और कलाम में यही लिखा है, पहला यूहन्ना 3 बाब उसकी 8वीं आयत में, जो शख्स गुनाह करता है वो अबलीस से है, क्योंकि अबलीस शुरू ही से गुनाह करता रहा है। खुदा का बेटा इसलिए आया ताकि अबलीस के कामों को मिटाए। अबलीस के कामों को मिटाने के लिए वो इस दुनिया में आया। दुश्मन के तमाम कामों पर इख्तियार उसके पास है। आज का इख्तियार भी उसके पास है, कल का इख्तियार भी उसके पास है। मेरे अजीजों, वो अपनी मौत और जी उठने के बाद खुदावंद यीशु मसीह आसमान के ऊपर जब वापस गए, तो वो इब्ने आदम खुदा की दाहिनी तरफ बैठे हुए बा इख्तियार हालत के अंदर, हालेलुया, वो अपने लोगों का इंसाफ करेंगे, अदालत करेंगे और दोबारा आएंगे। वो आज भी बा इख्तियार हैं, वो आज भी हमारी बातों को सुनते हैं। मुस्तकबिल का इख्तियार भी उसके पास है, ताकत उनके पास है। और कलाम में लिखा है मत्ती 24 बाब 30वीं आयत में, और उस वक्त इब्ने आदम का निशान आसमान पर दिखाई देगा, और उस वक्त जमीन के सब कौमें छाती पीटेंगी और इब्ने आदम को बड़ी कुदरत और जलाल के साथ आसमान के बादलों पर आते देखेंगी। हालेलुया। आने वाले वक्त में भी वो बड़ी कुदरत और इख्तियार के साथ दोबारा आएगा। जैसे वो गया था वैसे ही वो आएगा, और सारी कौमें जो उस पर ईमान नहीं रखती वो छाती पीटेंगी। मेरे अजीजों, आए हम सब खड़े हो जाए। ऐसी शख्सियत जिसके पास सारा इख्तियार मौजूद है, क्या आप बा इख्तियार होना चाहते हैं? क्या आप जोरावर होना चाहते हैं? मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह के पास इख्तियार मौजूद है। वो आपको ज़िंदगी देना चाहता है। अगर आप बीमार हैं, उसके पास आ जाए। अगर आप गुनाह को छोड़ना चाहते हैं, यीशु के पास आ जाएं। अगर आप ज़िंदगी पाना चाहते हैं, यीशु के पास आ जाएं। अगर आप मौत के ऊपर गलबा पाना चाहते हैं, यीशु के पास आ जाएं। अगर आप ज़िंदगी में बदहाल हैं, परेशान हैं, मजबूर हैं, मायूस हैं, यीशु के पास आ जाएं। कैसे भी हालात क्यों ना हो, यीशु वाहिद अकेला आपका इकलौता मंबा है कुव्वत का, क्योंकि वही हमें बख्शा गया। कलाम में लिखा है, आसमान के नीचे और ज़मीन के ऊपर आदमियों को कोई और नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीले से नजात। यीशु वाहिद वो नाम है जिसके बारे में फरिश्ता कहता है, इसका नाम यीशु रखना, जिसका मतलब है खुदा अपने लोगों को निजात बख्शता है। अपने लोगों को वो आपको निजात देना चाहता है, बीमारियों से, मुश्किलों से, परेशानियों से, बदहाली से। अगर आप किसी चैलेंज में हैं, मुश्किल में हैं, फंसे हुए हैं, आए उसकी कुव्वत को हासिल करना शुरू करें। आए उसकी कुव्वत से लेना शुरू करें। आए खुदावंद से कहें, खुदावंद तू मुझे कुव्वत से भर दे।